परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम एवं यही शुभ संध्यारे श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त मातृ अभिप्सु अपा भाई को अंतररू प्रणाम शुभेच्छा वंदे मातरम और श्री पाई मांकर आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। आजर आलोचनार विषयटी रही आमे पढ़ुचे लेटर्सन योग वॉल्यूम 1 रिजन साइंस एंड योग ए विषयटी ए संपर्क रे लिखित प्रभुंकर चिट्ठी गुड़िक आमे पढ़ी बुझिबार प्रयास करुचे। से प्रसंग रे आमे पढ़ुथिले जे किभଳି आध्यात्मिक अनुभूति गुड़िक मन बुझी पारेनी आउ मनिष मन भितर केमिति आसे जे प्रश्न जे भगवान जो प्रत्युत्तर ये आम पाखक आए डिवाइन कर रेस्पॉन्स आमे तांको डाकू तांको प्रार्थना करू बा तांको उपलब्धि करबा पई चाहू जीवन रे तबे तांकर रेस्पॉन्स आम प्रति किभଳି रही थाए ताहा नै कि जो चिठीर उत्तर प्रभु देइछन्ती आमे किछि पढ़िथिले जे तांको भितर गोटे अनुभव आस्तला जे अनुभवटे शांति आलोक सहज बोध भरोसार भाव जमती विपद गुड़िक कष्ट असुविधा गुड़िक कमी जाउछि एमती किछि निश्चितता आउ भाव आस्तला सेटी को भावुथिले एटा भगवान कर प्रत्युत्तर तांको प्रति जेतेबेले से भगवान को डाकुछन्ते किंतु ताहार उत्तर रे भी प्रभु कहउछन्ते जे आहुरी अधिकतर एक दिव्य शांति एक दिव्य ज्योति ए गुड़िक प्रकारे भगवान कर रेस्पॉन्स हे पारे आहुरी विस्तृततर शांति अधिक उज्ज्वलतर महत्तर एक आलोक एक उपस्थिति भली एक दिव्य उपस्थिति भली आमको अनुभव हो पारियो। तेणु यह व्यक्तिगत प्रकृतिर बा स्वभावर किछि अंश भली लागिबनी किंतु बट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम अबव जहा किछि ऊर्ध्वरु आसुथिला भली अनुभव हबो। एमिति नुह जे मो प्रकृति भितरे एमिति शांतिर अनुभव होची एई भली आलोकर अनुभव होची एमिति नुहे ता प्रकृतिर किछि अंश भलिया नुहे ताहा ऊर्ध्वरु किछि अवतरण कला भली माने हबो आउ जनकर व्यक्तिगत प्रकृतिर ताहा अंश नुहे दो इन द एंड इट पोजेसेस द नेचर जदि ओ शेषरे ए जो प्रक्रिया एमती जोग मार्ग रे जिबा परे जो भगवान कर प्रत्युत्तर आमे पाई थाउ ताहा ऊर्ध्वरु एमती दिव्य शांतिर अवतरण हुए दिव्य ज्योतिर अवतरण हुए ए भले अवतरण गुड़िक ऊर्ध्वरु आम मध्य को आसे एमिति न जे आम प्रकृति भितर शांतिर अनुभव करिवो बा आलोकर अनुभव करिवो से अनुए जदिओ एमिति ऊर्ध्वरु अवतरणटी हेई थाए एवं शेषरे से ऊर्ध्वरु अवतरण करिथिबा दिव्य शांति से महत्तर ज्योति से सब आम प्रकृति को अधिकार करती परवर्ती पर्याय रे एवं ताहा ही चरम परिणति आम समग्र प्रकृति को से दिव्यता गुड़िक अधिकार करें किंतु प्रथम रु प्रकृति भितर ताहा फील हवा ताहा यथार्थ एक प्रत्युत्तर बोली आमे धरी नेबा ठीक हबनी ताहा आम प्रकृतिर रेस्पॉन्स तांको प्रति अर्थात आमे जते भगवान को डाकू सेते आम प्रकृति भितर एमिति गोटे प्रत्युत्तर जगी उठे जेमिति कि भितर टिके स्थिरता टिके शांति टिके आलोकमयतार अनुभव टी आसे जहा कि भगवान को आड़ को उठी चलता किंतु जहा तांको पाखरु आसे ताहा ऊर्ध्वरु से दिव्यतर शांति आलोक अवतरण करे और there is the presence itself
which carries with it indeed the absolute liberation, happiness, certitude. ଏମିତି ହେଇପାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ ଗୁଡିକ ହେଇପାରେ, ବା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ there is the presence capital P ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହେଇପାରେ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଟିଏ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟି ସେମିତି ଆସେ। ଅନୁଭବରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ the presence itself, ନିଜେ ସେଇ ବାସ୍ତବ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି which carries with it indeed the absolute liberation, ଯାହାକି ନିଜ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ, ଆମ ପାଇଁ ହାପିନେସ, ସର୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏସବୁ ଆଣିଦିଏ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ସୁଖ ଭାବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟତାର ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆଣିଦିଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ହିଁ ଜାଣିବେ, ପୁରା ଯେମିତି ବାସ୍ତବ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏମିତି ଅବତରଣ କରେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବି ଜାଣିବେ। But the fast responses of the divine are not often like that. କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ମନ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ତାର ତର୍ଜମା କରିବାରେ ଲାଗେ, ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗେ, ତା ନିଜ ସ୍ତରରେ କୋଉଟା ଦିବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, କୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, କଣ ମୋ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି କି ନ ହଉଛି। ଏମିତି କଥାରୁ ଆମେ ଏଗୁଡିକ ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସେ ସେ ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁର ଅବତରଣ ଭଳି ରୂପରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଦେ କମ୍ ରାଦର ଆଜ୍ ଏ ଟଚ୍, ସେଗୁଡିକ ଆସେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଭଳି, ଯେମିତିକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ, ଯେମିତି କିଛି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶର ଅନୁଭବ। ଏ ପ୍ରେସର one must be in a condition to recognize and to accept. ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପ ଯେ ଜଣେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏଇ ଟଚ୍ଟାକୁ, ଏଇ ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ। ଜଣେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତା ତା ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଟଚ୍, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହଉଛି, କିଏ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହବ। ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଗ ଚିହ୍ନିବ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏମିତି କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସିବ। ବା ଏମିତି ହୁଏ ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ବା ସମୟ ସମୟ ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ ଯାହାକି ଏକ ଦୃଢ ଭରସାର ସ୍ୱର, କିଛି ଆମକୁ ଭରସା ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। sometimes a very still small voice, ଏମିତି ଅତି କ୍ଷୀଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଭରସାର ବାଣୀଟିଏ ଶୁଣିପାରୁ ଆମେ, ବା ଗୋଟେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର, କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁ। ଏ ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଇମେଜ ଅର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଗୋଟେ ଛବିଟିଏ, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ରୂପଟିଏ ଆସିଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ, ବା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବା ଏମିତି ହୁଏ ଏ ହ୍ୱିସ୍ପର ଅଫ ଗାଇଡେନ୍ସ, ସମଟାଇମ୍ସ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଅତି ଫୁସଫୁସ କଲା ଭଳି ସ୍ୱର, ତ ଗୋଟେ ଗାଇଡେନ୍ସ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱର। ଏମିତି ଅନେକ
ଯୋଗୀ ସାଧକ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମିତି ହିଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳେ, ଏମିତି ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଏମିତି ସ୍ପର୍ଶଟିଏ ମିଳେ, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ବି ଦେଖାଯାଏ, ଛବିଟିଏ ତାଙ୍କର ଭାସି ଉଠେ। ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ହଉନା କାହିଁକି, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହଉନା କାହିଁକି, ଏହା ବି ହେଇଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସେ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ଗୁଡିକ ଘଟେ। ଦେयर ଆର୍ ମେନି ଫର୍ମସ୍ ଇଟ୍ ମେ ଟେକ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧକ ପାଖକୁ ଆସେ। Then it withdraws and the preparation of the nature goes until it is possible for the touch to come again and again. ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଟଚ୍ ହଉ, ଯେ ଗୋଟେ ଭଏସ ହଉ, ଗୋଟେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ହଉ, ବା କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହଉ, ତାଙ୍କର ଛବିଟିଏ ହଉ, ବା କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅତି ଫୁସଫୁସ ହେଇକି କହିଲା ଭଳି କିଛି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉ, ଏଇଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆସେ ସେଗୁଡାକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହେ, ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧକ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆସେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ରହି ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଥଡ୍ରଜ୍, ତା ଚାଲିଯାଏ, ଯେମିତି ପଛକୁ ହଟିଯାଏ। and the preparation of the nature goes on, ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲେ। ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲେ। କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ? till it is possible for the touch to come again and again. ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ, ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୱିଡ୍ର କରେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟିଏ ହଉ, ଉପସ୍ଥିତିଟିଏ ହଉ, ଛବିଟିଏ ହଉ, ତାଙ୍କର କି ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ହଉ, ଭରସାର ବାଣୀଟିଏ ହଉ, ବା ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶଟିଏ ହଉ, ଏଗୁଡିକ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କିଭଳି ଆସିବେ, ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗର, ତାପରେ କେମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ଏବଂ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆମ ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଯୋଉଗୁଡାକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିଲା ଭଳି କିଛି ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିଲା ଭଳି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ରହିପାରିବ। To change into something more pressing and near and intimate, ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇକି ଆସିବ ଯେ ଏଇ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆସିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଭିତରେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମନ ସନ୍ଦେହ କରିଦିଏ, ମନ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ ଯେ କଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ନା ନ କଲି, ବାସ୍ତବରେ ତା ଥିଲା ନା ନଥିଲା, ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଭ୍ରମ ଭଳି ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଭାବ ଭିତରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକତର ସମୟ ରହିବ, ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ଥାୟୀ ହବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାହା ଆମ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଚାପ ଦେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ, ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେଇ ଉଠିବ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ। ସେଥିଲାଗି ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ, ତାହା ପୁଣି ପଛକୁ ହଟିଯାଏ ପୁନର୍ବାର ଆସିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧକର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହୁଏ। The divine in the beginning does not impose himself, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ସେ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଲଦି ଦିଅନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧାର ଉପରେ ନିଜକୁ ଆଣି ଆରୋପ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଜଣେ ସେ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ
ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁଭବରେ ମଧ୍ୟ କେତେକଙ୍କର ଆମର ରହିଥିବ ଏ କଥା ଯେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ମାଙ୍କର କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ଦେହ ଶିହରି ଉଠେ ବା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଜଣେ ବିଳାପ କରିବା କାନ୍ଦି ପକାଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଇ ସେ କିଭଳି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲା ଭଳିଆ ଭାବ ଆସେ। ଅନେକ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନଥାଏ, ସେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ଧାରଣ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତିରେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନେଇ ଆସିପାରିବ, ସେଠି ତା ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜୋର କରି ନିଜକୁ ଲଦି ଦିଅନ୍ତିନି ସାଧକ ଉପରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ତା ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। He asks for recognition, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚିହ୍ନୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନ୍ୟତା ଦଉ, ଜାଣୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ। ଏଇ ଯୋଉ ଛବିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମତେ ଯେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଚିହ୍ନୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋମେଣ୍ଟାରୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷଣିକ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ଭଳି କିଛି ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ଟଚ୍ ବା ଗୋଟେ କିଛି କଣ୍ଠସ୍ୱର ହଉ, ଗୋଟେ ଛବିଟିଏ ହଉ, ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବଟିଏ ହଉ, ସେ ମୋମେଣ୍ଟାରୀ। ତାପରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଫର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେ ଚିହ୍ନୁ ଯେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହିଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲୁ। ଏଇପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ରିଜନ ହ୍ୱାଇ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ମଷ୍ଟ ଫଲ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେତିକି ପାଇଁ ହିଁ ମନଟିକୁ ନୀରବ ହବାକୁ ପଡିବ। ମନ ଯଦି ଏଗୁଡିକୁ ବିଚାର କରି ବସେ ଯେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଅନୁଭବ, ଏଇଟା ଭ୍ରମ ହେଇଥିବ ମୋର ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର ବି କରିଦିଏ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରେନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ବା ସେଗୁଡିକ କାହିଁ କୋଉ ଦୂରକୁ ହଜିଗଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ମନର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ମନ ବାରମ୍ବାର ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତର୍କ କରେ, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତିଟି ହଜିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆରୋପ କରନ୍ତିନି, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଏକ ଚିହ୍ନୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ମନ ତାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ସେ ଯୋଉ ତର୍କ ତାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁ, ସେଇ କୋଳାହଳ ଭିତରୁ ସେ ଟିକେ ନୀରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନାର ଆରମ୍ଭରେ ମନର ନୀରବତାଟି ବହୁତ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଭଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ନଟ୍ ପୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବସେ, ଏଇଟା ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାବିତ କରିବ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣ କରୁ। ସେ ଏଇଭଳି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯାହା ଶୁଣିଲା କଣ୍ଠସ୍ୱର, କାହିଁ ଆଉ ତ ଶୁଣା ଯାଉନି, ଯଦି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଥିଲା ମତେ ବାରମ୍ବାର ସେ କହିଥାନ୍ତେ, ଥରେ କହିକି କଣ ରହିଗଲେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଟା ଚାଲିଗଲା, ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା କଥା, ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା କଥା। ଏମିତି ମନ ବିଭିନ୍ନ ତା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସେ ଅନୁଭୂତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କମେଇ ଦିଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତାର ମହତ୍ୱକୁ। ତେଣୁ ମନକୁ ନୀରବ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନଟ୍ ମେକ୍ କ୍ଲେମ୍, ସେ ଦାବି କରିବନି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଆସୁ, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ। ଯଦି ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିଏ, ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମୋର ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୋଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲି ବା ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ତାର ଏଟା ରେସ୍ପନ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ଦାବି କରିବ ଯେ ଆଉ ଥରେ ସେଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଉ, ଏଭଳି ତାର ଗୋଟେ ଦାବି ଥାଏ ବା ସେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଏଟା ସତ ନା ମିଛ। ଏଭଳି କରିକିରି ସେ ତାର ନିଜର ଯୋଉ ସୀମାଟାକୁ, ନିଜର ଯୋଉ ସୀମିତତାକୁ ସିଏ ଆଣି
आरोप करे भगवान को ऊपर। तेणु सी एई समय ट्रू इंट्यूशन टा पाई पारेनी जे यथार्थ जिनिसटी कौन से बेले बेले अपेक्षा करिथिबो जे एईटा भगवानकर किछि इंडिकेशन आसिले मु करिवि किंतु इंडिकेशन टा आसीबनी आसिकरी से तर्क करिकि से ताकू एम्ति बोले। तेणु सेठी प्रभु कहउछन देयर मस्ट बी रूम फॉर द ट्रू इंट्यूशन। मनटा जदि नीरव हबो सेई समय यथार्थ संबोधि पाई किछि स्थान रहिबो। नहले कौन हुए संबोधि पाई अर्थात ऊर्ध्वतर प्रेरणा पाई दिव्य भागवत प्रेरणा पाई कौन से स्थान रहेनी। मन तार परीक्षा निरीक्षा युक्ति तर्क से जगह एते कोलाहल करे जे से भागवत प्रेरणा टी आसे एवं ताहा कुआडे पछकु भी हटि जाए कारण ये ताको रिकॉग्नाइज करलानी एक्सेप्ट करलानी किछि करलानी। तेणु भगवान आरोप करंतिनी भगवान कहते निज को आरोप न करके से चाहते जे एमती मोमेंटरी एक्सपीरियंस द्वारा जड़े ये चिन्हु एवं ग्रहण करू। प्रारंभिक पर्यायर यह ही रहे भगवान रेस्पॉन्स। सेठी मनटा को नीरव कले ट्रू इंट्यूशन पे जगह मिलिबो। मनर कोलाहल एते बढ़ी एते गहली सेठी मन भितर जे सेठी यथार्थ प्रेरणा दिव्य प्रचोदनाटी सेठी को आसी पारे नाही। एवं ट्रू इंट्यूशन टा कौन ना व्हिच रिकॉग्नाइजेस एट वंस द ट्रू टच एंड एक्सेप्ट्स इट। यदि ट्रू इंट्यूशन रहे मन जदि एते युक्ति तर्क न करे एते प्रश्न न पचारे एते जदि परीक्षा निरीक्षा न करे एते दाबी न करे सेते बेले बहुत समय मनटी कहे आउ टिके स्पष्ट हो आउ टिके स्पष्ट हो आउ टिके स्पष्ट हो कहीं से कहे से दाबी करे एटा जदि भगवान को तरफ एटा इंट्यूशन एटा क्लियर हे जो सब एई जो प्रकार दाबी फास्ट रो एटा पूरण हब नाही कारण मनर कोलाहल बंद ही नहीं। ट्रू इंट्यूशन तो गोटे मोमेंट से अटकी पारिबो अधिक समय तापे स्पेस नाही जगह नाही से कोठी आसीबो। तेणु ये ट्रू इंट्यूशन ही चिन्ही पारे जे सेई दिव्य प्रचोदनाटी को भगवान रेस्पॉन्स टी को से यथार्थ स्पर्शटी को एवं ताकू ग्रहण करि पारे। ट्रू इंट्यूशन पे जगह छाड़बाकू रहिबो आउ ए मनर कोलाहल सेठी आध्यात्मिक अनुभूति को एभली विकृत करिवो नष्ट करिवो मानिबनी। आउ गोटे कथा पुणी कहउछन्ते आउ गोटे प्रसंग जे बेले बेले कौन हुए मनटा एमिति प्रकार कोलाहल करे एमिति प्रकार डिस्टर्ब हेके रहे जे से एकाग्र होबा को दिए नाही। आउ एकाग्र न हेले मनटी नीरव होबा कष्टकर मनटी नीरव न हो पारे से ट्रू इंट्यूशन टाको से चिन्ही पारिबनी कि धरी भी पारिबनी। एमती कि आध्यात्मिक अनुभूति जो मुहूर्तकर प्रारंभिक अवस्था आसे से अनेक दिन पर्यंत आसे। प्रारंभिक पर्याय माने आमे भाबिबानी जे जोग आरंभ कले आज तो यही 2-4 दिन भितर प्रारंभिक प्रकार आसी जो तापर पूरा एकदम बड़ बड़ अनुभूति सब आसीबो ता नुहे। ये प्रारंभिक पर्यायटी वर्ष वर्ष धरिकी मध्य आम भितर कंटिन्यू करे कारण आम चेतना प्रकृति भितर एते सबू रही अनमनीयता सेगुड़िक मध्य प्रस्तुत करने वर्ष 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 चले ए कार्य। तेणु क्षणिक एक्सपीरियंस आसे पुणी पलाए आसे पुणी पलाए सेतेबेले मनटा एमती डिस्टर्बेंस करे। सेतिपय कहउछन्ते देन फॉर द ट्यूमल्टियस एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हिच प्रिवेंट्स योर कंसंट्रेशन सेही कथा ऊपर कहउछन्ते जे मनर ए जो ट्यूमल्टियस एक्टिविटी जो गोलमालपूर्ण जो कार्यकलाप जोड़ा कि आमर एकाग्रता को नष्ट करे ताहारी ऊपर कहउछन्ते बट दैट और एल्स ए मोर टायरसम ऑब्स्टिनेट ग्राइंडिंग मैकेनिकल एक्टिविटी is always the difficulty when one tries to concentrate and it takes a long time to get the better of it। एई कार्यटी बहुत हैरान करे मनर एई बळे जो गोलमालपूर्ण अच्छी सबू कथार जुक्ति करिवो तर्क करिवो सबू कथा गुडी को आनिकी परीक्षा निरीक्षा चलेइबो कौन सी कथा को सहजरे विश्वास करिवो नाही
ଏଇ ଯୋଉ ମନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି। ଏକାଗ୍ରତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବନି, ମନକୁ ନିରବ କରିବାକୁ ଦବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ତାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡିକ ଅସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, that or the habit of sleep which prevents either the waking concentration or the conscious samadhi or the observed and all excluding trance। ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟି ଅବସ୍ଥା କଥା କହିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ, ଯିଏ କି the habit of sleep, ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟି ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମନର, ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ habit of sleep, ଯିଏ କି ଶୋଇ ପଡେ ମଣିଷଟି, ଟିକେ ମନକୁ ନିରବ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେ ଶୋଇ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ମନର ଯଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶରୀର ସେତିକି ଶିଖିଛି ମନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ ମାନେ ସିଏ ତାର ଶୋଇପଡିବ। ମନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ତ ସିଏ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବ କିଛି ଯେତିକି ତାର ପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନଟି ନିରବ ହେଇଗଲା ସିଏ ଶୋଇପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଶୋଇବାଟି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାକୁ ପୁରାପୁରି ରୋକିଦିଏ, ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ସଚେତନ ସମାଧିର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ, ବା ଯୋଉଠି ସବୁ ଭିତରୁ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ବାଣ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାରେ ତାହା ହିଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଭଳି ବାଧା ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ହେଇଥାଏ। ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମିତି ବାଧା ଗୁଡିକ ମନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯୌଗିକ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ, ଯୌଗିକ ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତର ଗୁଡିକରେ ମନ ଏମିତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଏମିତି ସମୟରେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଗୁଡାକରେ କି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏମିତି ମନଟି। But it is surely ignorance of yoga, its process and its difficulties that makes you feel desperate and pronounce yourself unfit forever because of this quite ordinary obstacle। ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଆସିଲା, ଏଗୁଡାକ ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ହତାଶ ହେଇଯାଉ, ଆମ ମନ ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକିଯାଏ। ସେ କହେ ଆଉ କିଛି ହବନି, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ହଉନି, ଆଉ କଣ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅନଫିଟ୍। ସେ ସାଧକ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହିଁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନେ ହେଇଛି ଯେମିତି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ମନ ନିରବ ହବନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବା ପାଇଲେ କୁଆଡେ ସବୁ ସେଗୁଡିକ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭାବଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି କିଛି ପାଇବେନି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡିନାରୀ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଗୁଡାକ ମନର, ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ବାଧା, ଯୋଉଗୁଡିକ କି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିପାରେନି କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ। The insistence of the ordinary mind and its wrong reasonings, sentiments and judgments, the random activity of the thinking mind in concentration or its mechanical activity, ଏଇଗୁଡାକ ଯୋଉ ମନର ରହିଛି, ଯେ insistence of the ordinary mind, ସେ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ମନର ଯୋଉ insistence, ତାର ଯୋଉ ଜିଦ୍, ସେ ଯାହା ସିଏ ବୁଝିଛି ସେ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ସେଇ କଥାକୁ ଚାହିଁବ, ସେମିତି ଯଦି ନ ହେଲା ସେ ସେଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଭଳି ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଜିଦ୍ ଗୁଡିକ। and its wrong reasoning, ସେ ଭୁଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡିକୁ ବିଚାର କରିବ ସେ, ଆଉ ତାର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସ, ଜଜମେଣ୍ଟସ, ତାର ଯୋଉ ବିଚାର କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ରହେ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇ ରାଣ୍ଡମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ ଦ ଥିଙ୍କିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନଟିର, ଏଇ ବାହ୍ୟ ମନଟିର, ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ, ସବୁ ଅନିୟମିତ ବା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟାକଳାପ। ଏଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ
एकाग्रता भितर सेमानकर मेकानिकल एक्टिविटी गुड़िक कर चलती, यांत्रिक क्रियाकलाप गुड़िक कर चलती। तेणु the slowness of response to the veiled or the initial touch, से जो इनिशियल टच, जो प्रारंभिक पर्यायर जो स्पर्शर अनुभव सी ताकू ताहा आवृत हो जाए। तेणु तापाई जो रेस्पॉन्स, तापाई जो प्रत्युत्तर से मनटी मंथर हुए। कहीं ना एते कोलाहल भितर से कौन जानिबो, एभली भाव से रही जे सबुथिरे से जिद करुची, तार जो पूर्व कल्पित धारणा गुड़ा को धरिकी रखी एवं जहाँ से बुझी से कथाटे लगी रही, से परीक्षा निरीक्षा चाहूची, जुक्ति करके सिद्ध करने को चाहूची, सबुथिर कारण खोजुची। ये सब गुड़िक इनिशियल टच को से आवृत कर दउची, ता प्रति रेस्पॉन्स टा भारी स्लो होउची, ता पई प्रत्युत्तर। तेणु एगुड़ाक ऑर्डिनरी ऑब्स्टैकल्स द माइंड इम्पोजेस, एगुड़ाक ही मन आरोप करे। प्रारंभिक पर्यायर एगुड़ाक ऑर्डिनरी ऑब्स्टैकल्स, अति साधारण स्तर बाधा, एटा मनर एटा सब भारी कॉमन, भारी स्वाभाविक स्तर से एगुड़ाक सब कर चले। आम मान भितर मनटी साधारण भाव, अति साधारण भाव ये कथा सब करे। तेणु just as pride, ambition, vanity, sex, greed, grasping of things for one's own ego are the difficulties and obstacles suffered by the vital, ठीक जमिति प्राणर केते गुडे डिफिकल्टी थाए, असुविधा थाए, जोड़ा को जमिति गर्व, दंभ, उच्चाकांक्षा, अभिमान, काम वासना, लोभ, क्षुधा, ये सब जिनिस गुड़ाक जमिति प्राणर बाधा विघ्न गुड़ाक रही थाए, सब अति साधारण भाव गुड़िक आम भीतर प्रकाशित हुए आम प्रकृति भितर। ठीक सेमती मनर ये हूँ साधारण बाधा विघ्न, जो गुड़ाक कि सेमती दिव्य जिनसटी को रेस्पॉन्ड करबनी, भारी स्लो, कहीं आवृत हो तार ये सब क्रियाकलाप भितर। एमती असुविधा गुड़िक निहाती भाव में आसे। तेणु as the vital difficulties can be fought down and conquered, so can the mental। जेमिति भाइटाल डिफिकल्ट को आमे संघर्ष करूचे, संग्राम करी ताकू प्रत्याख्यान करि पारुचे, निज भीतर काढिबार प्रयास करूचे एवं ताकू विजय लाभ करिबा पई चेष्टा करूचे। सेमिति ही मनर एई समस्त क्रियाकलाप, एई जो कोलाहलपूर्ण दाबी करिबा, परीक्षा निरीक्षा करिबा एवं सबू को अविश्वास करिबा, एई सब कार्य गुड़ाक ऊपर मध्य आमे विजय प्राप्ति करिबा लगी चेष्टा करिबा उचित। Only one has to see that these are inevitable obstacles। जन को एतिकी जानी रखिबा दरकार, ये गुड़ाक सब अपरिहार्य जो होची ऑब्स्टैकल, बाधा विपत्ति गुड़ाक मनर प्राणर, जेमती प्राणर लोभ, काम वासना, जेमती तार क्षुधा, लालसा, तार जेमती सब छोट छोट प्रकृति गुड़ाक रही आसी प्रति मुहूर्त आम पाखरे गुड़िक बाधा सृष्टि करुछंती। ठीक सेमती मनर भी गुड़ाक रही, तेणु गुड़ाक अपरिहार्य भाव में रही, प्रकृति भितर एगुड़िक रही एंड नाइदर क्लिंग टू देम। तेणु एगुड़ाक लगी रहिबा, सेगुड़ाक धरी रखिबा, सेगुड़ाक सहित जड़ित होइकी रहिबा उचित नुहे, नॉर बी टेरिफाइड। तेणु ता द्वारा भयभीत हवा मध्य उचित नुहे और ओवरवेल्म्ड बा सेगुड़िक द्वारा आमे अभिभूत हवा भी आवश्यकता नहीं, बिकॉज दे आर देयर, कारण सेगुड़ाक अछंती। सेगुड़ाक ना आमे सेथिरे अधिक गुरुत्व देबा, ना सेगुड़ाक प्रति आमे किछि अधिक खुशी रे अभिभूत हो पड़िबा, ना सेगुड़िक द्वारा भयभीत हवा। अरे मो भीतर एते सब रही, मु एते चिंता करूची, मो भीतर एते एमिति सब प्राणिक निम्न प्रकृति गुड़ा अच्छी, समस्त भीतर अच्छे। तेणु एगुड़ाक द्वारा अत्यधिक एगुड़ाक जड़ित हवा उचित नुहे, बा एगुड़िक द्वारा अभिभूत हवा उचित नुहे कि भयभीत हवा उचित नुहे। तेणु एगुड़ा कौन करा जिवो ना, one has to persevere till one can stand back from the mind as from the vital,
ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ଜଣେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ନିଜେ ଏ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଠିକ ସେମିତି ମନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ସିଭିୟର ଅର୍ଥାତ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବ। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାରେ ସେ ଲାଗି ରହିବ। କେମିତି ମନର ଏଇ କୋଳାହଳ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେବି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବିନି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତା ଠାରୁ ଟିକେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ତାର କୋଳାହଳ ଉପରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟବସାୟ ପଡିବ। ବିଫଳତା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ। ହତୋତ୍ସାହିତ ହବାନି, ଆମେ ହତାଶ ହେଇଯିବାନି, ବା ସେଇଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଡେ ବଡ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବାନି, ବା ଏଇଠି ରହିଛି ବୋଲି କଣ ଯେ କରାଯିବ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବାନି ଯେ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏତେ କଥା ରହିଛି, ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହବନି। ଏଇ ଭାବ ବି ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାନି। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ and feel the deeper and larger mental and vital Purushas within, ଯାହା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତର ଏବଂ ଆହୁରି ବିଶାଳତର ଏଇ ମନମୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ, ମନମୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ନ କଲା ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଇ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସେଇ ଅନ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମନ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଉଠିବେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ମନମୟ ପୁରୁଷ ସେ କଣ, one which were capable of silence, capable of straight receptivity, ଯୋଉମାନେ କି ନୀରବ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ନୀରବତା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସିଧା ସଳଖ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ, ଯୋଉଡାକ କି straight receptivity of the true word capital W ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପରାବାକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଫୋର୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ F ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ନିରବତା ଭିତରେ ଏଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି, ମନଟି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଉଦାର ସମର୍ଥ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ନିରବତା ଭିତରେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାର ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ମନ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଯେମିତି ଅବୋଧ ମନ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତର୍କ କରେ ସେପରି ଯେପରି ନ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାପୁସ୍ତକରେ। ମନଟି ସେମିତି ଅବୋଧ ଭଳିଆ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବ, ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ, ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ତାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଥିବ, ସେମିତି ଯଦି ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ଇଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଚାଲିଥିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଏମିତି ଭାବରେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାର କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାର କୌଣସି ଦିବ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିବା। କାରଣ ମନର ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ଏକ ସ୍ଥିର ନିରବ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ if the nature takes the way of fighting down the difficulties first, then the first half of the way is long and tedious, and the complaint of the want of the response of the divine arises. ଯଦି ଏଇଭଳି ମନର ନିରବତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି ତାର ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରହଣ କଲା, ଫାଇଟିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ, ଏ ମନର ଏଇ ନିରବତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ସେ ଆଣିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମନର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯଦି ଉପାୟଟିକୁ ସେ ନେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଭାରି ଲଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଟିଡିୟସ୍, ଭାରି ବିରକ୍ତିକର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ
ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲିଣି ମନକୁ ନୀରବ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ମନ ନୀରବ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିପାରେନି। ଚେଷ୍ଟା ତ ଏତେ କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କାହିଁକି ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି କାହିଁକି ନାହିଁ ସେ ଭାବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ହଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ମାଇଲ୍ଡ, କେତେ ଭାରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାହା ଆସେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖାରୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜକୁ ସେ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ମନ ଯୋଉ ଦାବି କରେ, ଅବୋଧ ମନ ସେମିତି ଯଦି କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ହରେଇ ଦିଏ, ଚିହ୍ନି ପାରେନି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି, ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ नो ରେସ୍ପନ୍ସ। ବଟ୍ ରିଏଲି ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ୱାକିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ as well as waiting for the recognition of his response। ସେ ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ମନର କୋଳାହଳମୟ ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ମନଟି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନଟି କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇ ଉଠିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏଠି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବୋଲି। and for the response to be possible, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରତି ଏଇ ମନର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଜାଗି ଉଠିବ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଜାଗି ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ମନର ତର୍କକୁ ନୁହେଁ, ମନର ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ନୁହେଁ, ମନର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ନୁହେଁ, ମନର ଏଇ ବିଚାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ନୁହେଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଁ। ମନର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯେ ନାହାନ୍ତି, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନକୁ ନୀରବ କଲେ ହିଁ, ମନଟି ନୀରବ ହେଲେ ହିଁ ସେଇ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଲେଭେଲ ରୁ ଆସୁଥିବା ସେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଚିହ୍ନିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବି ଦେଇପାରିବ, ତାହାରି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ। ଏଇଠି ରହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।